बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा नमस्ते। रामराज। ए सुंदर संध्या को समस्त स्वागत, समस्त शुभेच्छा, समस्त शुभकामना, समस्त पाखरे थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता, आमर जन्मदात्री को, आमर गुरु को, आमर गुरुजन मानू, आमर बंधु, आमर हिताकांक्षी, आमर हितैषी मानू, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित ए सुंदर संध्यारे आमे आरोहण एक स्वतंत्र अध्याय को आज आरंभ करुचंती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आमे आलोचना करिबा। देखंतु मने गोटे ऊर्जा आमे सब बेले को आलोचना करिचंती हला। आम पाखरे जो भावना अछि मन को नेकी ताकू बदलैबार अछि। तो से दृष्टिकोण आमे तो अनेक कथा को बदलै सारिचंती। तेबे भी कालीर जो पोस्ट काली मु रातिर कहूली, आज सकाळ क्लास रे भी कहूली, से भलिया पोस्ट जदिओ करूचे सेइथिरु मोर मन भितर तयारी ହେଲା जे ना आ गोटे क्लास नबार अछि मनी उपरे। तो सेति पई आजिर क्लास होउची द सीक्रेट लॉ ऑफ मनी सर्कुलेशन। हला मनी सर्कुलेशन ना गोटे बहुत माने बड़ सीक्रेट को आमे आज जानिया पई जाउछे। कौन जानिबा पई जाउछे ना, देखंतु पैसा को आमे आउ खर्च करूचे बोली कहूने कि आगु भी कहबानी। आमे प्रतिटी क्षेत्र रे पैसा को इन्वेस्ट करूचे, प्रतिटी क्षेत्र रे इन्वेस्ट करूचे। जदि आम भाषा रे भी कोठी आमे बुझु थाउ किछ लॉस हे गला बोली, आपण सेटा भी इन्वेस्ट करूचंती बोली भाबंतु। काहे कि ना जोठी लॉस हेची सेठु आपण बहुत किछ शिखिचंती। काहे कि आमे कथा कहिबा, आमे धीरे धीरे आलोचना आड़ी को जाउचंती। तो कौन करिबा ना, पैसा को इन्वेस्ट कला बेले आमे गोटिए कथा कहिबा। से कथाटी कौन, से रहस्यटी कौन, आमे धीरे धीरे जानिबा पई जाउछ। तो जते बेले आमे पेमेंट करिया पई काहा को जाउचे, तो एई कथाटी को कहिबा। जते बेले आमे पर्स बाहर करूचे, यूपीआई पेमेंट करिया पई जाउचे, आमे सेते बेले जो कॉइन को आमे एई सृष्टि को दबा को जाउचंती। समस्त आमे सृष्टिर अनन्य उपहार ना। आपण जहा को विनिमय करूचंती पैसा माध्यम रे, पैसा जहा को दउचंती अर्थात सृष्टि को दबा को जाउचंती, से पैसा को दबा पूर्वरु आमको किछि चिंता करिवार अछि। तो अपेक्षा करंतु, आमे आज जो विषय को आलोचना करिया पई जाउचंती, प्रतिटी विषय को, प्रतिटी अक्षर को बुझिबा पई चेष्टा करिबा। आमे ए रहस्य को जानिबा पई आमे चेष्टा करिबा। आमे जो पेमेंट करूचंती, आमे भाबुचंती कौन, आमे जो पेमेंट करूचंती आमे भाबुचे जे पैसाटी सब दिन पाए आम पाखरु गला है। भाबुचे ना ना, यस नो रे आपण इंटरैक्शन करंतु मो सहित। आमे जो भी पेमेंट करूचे, जो भी पेमेंट करूचे, आपण कैश रे पेमेंट करंतु बा ये करंतु यूपीआई पेमेंट करंतु, आमे पेमेंट कला बेले निश्चित आमे भाबुचे जे पैसाटी सब दिन पाए आम पाखरु चली गला। चली गला माने कौन, गला गला माने कौन, मृत्यु सहित समान। ए पैसाटी सब दिन आम पाखरु पळेला। जदि आमे ए जादू को जानी जिबा, सर्कुलेशन रहस्य को जानी जिबा, बुझी पाछन ना नहीं, मनी सर्कुलेशन नियम को जानी जिबा, से सूत्र को जानी जिबा, आ ये सर्कुलेशन समय रे किछि गुप्त कोड अछि ताकू बुझी जिबा। आमे आज सेही विषय आलोचना करिया पई जाउचंती। सेही विषय आमे बतेबा को जाउचे। एई पैसा 100 टंकिया हो, 5 टंकिया हो, 5 टंकिया 10 टंकिया नोट जहा भी हो, एक अनुगत्य सिपाही भली जेमति कि हमर प्रति कथा को से मानुची, दुनिया सारा बुली निज सहित निजर हजार हजार बंधु मानू से सांगे नहीं आसो। ये जो कोड को जदि हम व्यवहार करवा है, ये जो रहस्य को जदि आम जानिबा, ए जादू को जदि आम जीवन में आम व्यवहार करवा, तो कौन हम
ନା ଏଇ 5 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ 50 ଟଙ୍କିଆ 100 ଟଙ୍କିଆ 5 ଟଙ୍କିଆ ଯୋଉ ବି ନୋଟ କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦବା, ସେ କଣ କରିବ ନା ଆମର ପୁରା ଆନୁଗତ୍ୟ, ପୁରା ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ସେ ବୁଲିବ। ବୁଲି ବୁଲି ପୁଣି ତା ଘରକୁ ଆସିବ। ଆମେ ତାକୁ ନିଜର ବନେଇ ନବା। ସେ ଆମ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ। କେମିତି ଆସିବ? ନା ତାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆଜି ବୁଝିବା। ବାସ୍ତବର ପରଦାକୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଆଖିରୁ ଖୋଲିଦବା। ଯାହାକି ଆମ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ନଜରର ଆଢୁଆଳରେ ରହିଥାଏ। ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କହୁଛି ଅର୍ଥ ଆପଣ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚର କଥା କହୁନେ, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଥା କହୁଛେ। ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଭାବୁଛେ ମନରେ ଆମର, ଯେ ପଇସାଟି ସରିଗଲା, ଆମ ହାତରୁ ପଳେଇଲା, ଏଇ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ତାହାର ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଖୋଲୁଛେ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ୟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଯିବାର ଅଛି। ପଇସା, ଧନ, ଦୌଲତ, ଏସବୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖିଛେ। କୋଉ ନା କୋଉ ଉପାୟରେ, ହୁଏତ ହାର୍ଡୱାର୍କ ହେଇପାରେ, ସଫ୍ଟୱାର୍କ ହେଇପାରେ, କୋଉ ନା କୋଉ ଉପାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖିଛେ, କମେଇବା ଶିଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଜମା କରିବା ବି ଶିଖିଛେ। କେମିତି ସେଭିଂ କରିବା, ଏ କଥାକୁ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ ବା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ 99% ଲୋକ ୟାକୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବା କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତାର ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ କମାଣ୍ଡ ଦବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କି ହଁ, ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଏକ କଳା ଅଟେ। ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ଜାଣିନି, ଏଇ କଳାକୁ ଯିଏ ଜାଣିନି, ଆମେ ବି ସେଇ ଜାଣିନେ ଭିତରେ ରହିଛେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ଜାଣିନି, ଏଇ କଳାକୁ ଯିଏ ଜାଣିନି, କେତେ ବି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପର୍ସ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀ, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ସମୟରେ ଖାଲି ରହିଥାଏ। କଣ କେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି, ଯଦି କେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପେପର ବାଲା ହଉ, ପରିବା ବାଲା ହଉ, ଦୁଗ୍ଧ ବାଲା ହଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ହଉ, କିଛି ବି ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଛାତି ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ହାଲକା ଦରଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆସେ ନା ନାଇଁ ମନ ଭିତରେ କିଛି? ପଇସାଟା ଯେତେବେଳେ ହାତରୁ ଦଉଛେ, କିଛି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ମନ ଭିତରେ ଏକ ଭାବନା ତିଆରି ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଦରଦ ତିଆରି ହୁଏ, କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଡର ବି ଲାଗେ। ୟେସ୍, ଆପଣ ସେଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଭାବର କଥା, ଏ ମନର କଥା, ପ୍ରତିଟି ମନର କଥା, ପ୍ରତିଟି ଭାବନାର କଥା। ଆପଣ କେତେ ବି ଯେମିତି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ନା, ମନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଡର ଆସୁଛି। ପଇସାଟା ଯେତେବେଳେ ହାତରୁ ଯାଉଛି, ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁଥିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଗଲାବେଳେ ଏକ ଡର ଲାଗେ, ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଆସେ। ତ ପଇସା ଥିଲା, ସରିଗଲା, ରହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଠି ଏଇଆ କରିଥିଲି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ପଇସା ଥାନ୍ତା ପାଖରେ। ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଆମକୁ ଆସେ। ମୋ ପାଖରୁ ଧନ କମିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କମିଗଲା, ହେଲା, ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହଁ, ମୋର ଉତ୍ତର ତ ହଁ। ଏବେ ଆଉ ସେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଏ କଥା ନୁହଁ, ହେଲା। ମୋର ଉତ୍ତର ହଁ।
ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ, ଏକ ଡର ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ, ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଇସାକୁ ନେଇକି ଏକ ବଡ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଇସାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଡର, ଏଇ ଦରଦ, ଏଇ ଭୟ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସଙ୍କୋଚ, ଏଇ ସଙ୍କୋଚ ହିଁ ଆମ ଧନ ଆଉ ଦୌଲତକୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବାର ଏକ ବିସ୍ତାର ପ୍ରାଚୀର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଡର ଅମିର ବନିବା ପାଇଁ ଦଉନି। ଏଇ ଭୟ, ଏଇ ସଙ୍କୋଚ ଆମକୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହବା ପାଇଁ ଦଉନି। ଚାहे ଆମେ କେତେ ବି ରିମେଡି କରୁଛେ, ଚଳି ଯାଉଛେ ଭଲରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅମିର କଥା ଆସୁଛି, ଅମିର କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ବୁଝୁ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ମିନିମମ୍, ଯୋଉଟାକୁ ହାର୍ଡ କ୍ୟାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବି ଯିବ ସେଇଥିରେ, ଯଦି 1 CR ନାହିଁ ତ ଆମେ ଅମିର ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଉନେ। ମିନିମମ୍ ଟା ମାନେ କହୁ କହୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିବ, ଅତି କମରେ। ଅଧିକା କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ୟାଠୁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ହଠାତ୍ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଥିବେ ରଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡାମ ଥିବେ। ଆଉ ମାନେ ହଠାତ୍ 1 କୋଟି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ କ୍ୟାସ୍ କଥା, ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଟି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରପର୍ଟି କଥା କହୁନି, କ୍ୟାସ୍, ହେଲା। ଆଉ ଜାଣିନି ଶୁଭ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥାଇପାରେ। ଆଉ ସେମିତି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ଯଦି ସେଇଟା ନାହିଁ ନଗଦ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧନିକ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଉନେ, ଆମେ ଅମିର ହେଇନେ। ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣ କେତେ ଥାଉଛି ଥାଉ, ହଠାତ୍ ଦରକାର ବେଳେ, ମୋର ଗୋଟେ ଜମି ଅଛି 2 କୋଟି ହବ, ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ। ନଗଦ କ୍ୟାସ୍, ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟିଏ ରହିବ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହଉ କି ପାଖରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସେତିକି ବଢିଲେ ହିଁ ପାଖରେ ରହିବ, ନହେଲେ ରହିବନି। ତ ସେଇ ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଆମକୁ ଅମିର ବନିବାକୁ ଦଉନି। ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତରିକା ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହାକୁ ଆମର ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଆମର ଆଦତ ବନେଇଦବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଟଙ୍କା, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଟଙ୍କା, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ନିବେଶ ବନିଯିବ, ଇନଭେଷ୍ଟ ବନିଯିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚର ୱାର୍ଡ ଧରନ୍ତୁନି। ପ୍ରତିଟି ପଇସା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ପ୍ରତିଟି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଯଦି ଭିକାରୀ କି ବି କିଛି ଦାନ ଦଉଛେ, ସିଏ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଆମକୁ ବହୁ ଗୁଣା କରିକି ସେ ଫେରେଇ ହିଁ ଦବ। ଆଜି ଆମେ ଆହୁରି ଏକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ବା ନିବେଶ, ଆମେ ନିବେଶ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛେ, ନିବେଶ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ କହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏଇ ନିୟମକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଦବା, ଯୋଉଥିରେ ଲ ଅଫ ସର୍କୁଲେସନ ଅଥବା ସଞ୍ଚାଳନ ବା ବିନିମୟର ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ଏଭଳି ଏକ କଥା କହିବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ ନିୟମକୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରେଇଦବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ କରେଇଦବା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମର ବିନିମୟର, ମାନେ ବିନିମୟର ନିୟମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଗୂଢ ରହସ୍ୟକୁ ବା ଏଇ ଗୂଢ ରହସ୍ୟର ପରଦା ଉଠେଇବା। ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଆମର ପର୍ସ, ଆମର ଟ୍ରେଜେରକୁ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ରଖିବା, ଏକ ଯାଦୁର ପର୍ସ ବା ଯାଦୁର ଟ୍ରେଜେରୀ ବନେଇ ନବା। ରାଜି ଆମେ? ଆମେ ତ ରିମେଡି କରୁଛେ ବହୁତ। ଆମ ପର୍ସକୁ, ଆମ ମାନେ ଆମର ଗଡରେଜକୁ, ହେଲା, ଆମେ ଯାଦୁ ବନେଇବା, ଯାଦୁ ବନେଇବା। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ହଁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ପଇସାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକା ହବ, ଆମେ ଏଇ ମେସେଜ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଦବା, ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକା ହବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏଇ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର,
मोर जहाँ आसो क्लास सब माइंड सागर कनेक्ट थी आप जानते ये मनोविज्ञान को आम बुझा हम आमर सबकॉन्शियस माइंड रे आमर अवचेतन मन रे पिला बेलू एक स्थापन है आमे शिखीचे पिला बेलू पैसा एक सीमित संसाधन अटे अर्थात पैसा गोटे लिमिटेड कथा बाबा तू चाकरी कर जा 40-50 हजार दरम पाइबू चली जीव सीमित कथा 40-50 हजार बुझीपार ना हाथ गोड़ भल अच्छी मजूरी तो लगिले खाईजिबू 400-500 टଙ୍କା कथा गोटे सीमित संसाधन कथा आमे सबुबले शिखिचे दरमा 50,000 लक्षे आमको कहुई आमको कथा कथार कहुच्छे पैसा गछरे फलेनी हाँ आम कथा कथार कहुई पैसा बहुत कष्ट रोजगार हुए तू जाचु मु के हाड़ भंगा परिश्रम करके रोजगार करुच्ची तू एमतिया होचु पिलाटे मुंडरे प्रथम आसला हाड़ भंगा परिश्रम कले ही पैसा आसो ये आमर गोटे पैटर्न बनीगला तो आम आहरी रखाई बहुत कथा रखाई ये कथा आम सबकॉन्शियस माइंड रे गोटे रास्ता बनी जाइए गोटे पैटर्न बनी जाइए स्कार्सिट माइंडसेट कहा जाए बुझीपार ना आमे आज लॉ ऑफ मनी सर्कुलेशन को बुझिला बेले स्कार्सिट माइंडसेट क्या कहा जाए देखो गोटे लिमिटेड माइंडसेट गोटे स्कार्सिट माइंडसेट माने पैसा एत सहज आसेनी यही कथा शिखा यही कथा को आम भूल प्रमाण करदेवार अच्छे आपण मैंने प्रमाण करुँच मुझे प्रमाण कर अनेक अच्छा प्रमाण करना आज निष्पत्ति नियंतु प्रतिज्ञा करंतु जे पैसा अति सहज इनकम करी हुए ए कथार पैटर्न टाको नुआ पैटर्न टाको आम बनईदबा यही माइंडसेट जो आमे जो पैसा को इन्वेस्ट करुचे बा जो पैसा को खर्च करुचे आमर दिमाग ताको लोकसान भाव देखुचे हला लक्षे टंका आपण दरमा पाइले जदि क्या बाकी सुझीदेले 10,000 से बाकीटा आपण खाई देला बेले भी छाती धड़ धड़ हो बुझीपार ना कहीं ना पैसा सरी पैसा सरी जामर सरीजा माइंडसेट अच्छे आसला बेले जी खुशी होने सरला बेले बहुत दुख करुना ये आधुनिक विज्ञान रे आमे जहाकू न्यूरो साइंस बोली कहूचे ताहा सिद्ध करिछि ताहा प्रमाण करिछि जदि जड़े व्यक्ति नगद पैसा काहाकू दौची तो ता दिमाग रे यही भावना तैयारी हुए कौन तैयारी हुए ना शरीर रे जदि कौन सी जगार किसी क्षत सृष्टि हुए से क्षतरे जी कष्ट हुए ताठारु अधिका कष्ट हुए पेमेंट कला बेले शरीर रे छोट दाग हो गला किसी क्षत सृष्टि है से जी कष्ट हुए ताठू अधिका कष्ट हुए कई मानतु कि न मानतु ऊपर मन किसी अलग कथा कही पारे किंतु पैसाटी देला बेले छाती भितर से जिनसटी तैयारी हुए से कष्ट हुए आउ आम इंग्लीश रे पेन ऑफ पेन कहूचे कष्टर कष्ट से है आम हॉस्पिटल को जाऊने कौन जाऊने खाली समय ना बोली कहूचे किंतु ता पछरे भी आ गोटे कारण अच्छे पैसा अच्छे आम भल रेस्टोरेंट को जाऊने कहीं जाऊने ना पैसा पाई जाऊने कहार इच्छा नहीं कहार इच्छा नहीं मैं फेयर 260 टंका 300 टंका देखी चा टे पीवाई केमती हूँ भावना जानापी कार इच्छा नहीं ये पैसार दरद पाई पैसार डर पाई आम छुआ को भी कही दौचे चाल घरे खाइबू है विभिन्न समय ये पैसार दरद पाई आम बहुत बहाना शिखीचे ये पैसार दरद पाई आम भी छुआ को कही दौचे गणेश पूजा बेले तोर अच्छी तो सरस्वती पूजा को आनिमा ये पैसार दरद पाई केते भल अभिनय आम करिपारुचे सेटा हम समस्त को जना पैसा को आनिबा पाई जो अभिनय दरकार से अभिनय करिया को आम डरुचे
କିନ୍ତୁ ପଇସାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ଦରକାର, ଆମେ ସେ ଅଭିନୟକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ, ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛେ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ମନା କରୁନି ତତେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ପେଟ ଭଲ ରହିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯିବା ସେ ଅମୁକ ଏଇ ମାନେ ମଲରେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆଣିବା ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏଠି ପଶିଲା ମାନେ ଧରିଲା ମାନେ ରେଟ୍ ଅଧିକା। ପଇସାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦରଦାମ ଭିତରେ ଅଛି, ବହୁତ ଆମ ଦରଦ ଅଛି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନରେ କଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ନା, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କୋଚ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। କଣ ଏ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ଆକର୍ଷଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ କହୁଛି? ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କୁହେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କହୁଛି ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ନା, ଆକର୍ଷଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଆ ନା, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଆଜିର କ୍ଲାସର ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ସହିତ, ବରଂ ଆମ ଭାଷାକୁ ସେ ଲେଟରେ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାବନାକୁ ତୀବ୍ରତର ଭାବରେ ବୁଝିଥାଏ। ଆମ ଭାବନାକୁ ତୀବ୍ରତର ଭାବରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମ ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି, ଆମର ଭାବନା କଣ, ଆମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କଣ, ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ କଥା କହୁନେ, ସବୁ କଥା ଭାବୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ବସିଛେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛେ, କଣ ସବୁ କଥା କହୁଛେ କି? ଏଇ ପ୍ରତିଟି ଭାବନାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ପ୍ରତିଟି ଭାବନାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଝୁଛି, ତୀବ୍ରତର ଭାବରେ ବୁଝୁଛି। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ପଇସା ଦବା ପରେ ଦରଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା କମି ଯାଉଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କଣ ସିଗ୍ନାଲ ଦଉଛନ୍ତି? ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମେସେଜ ଦଉଛି କି ମୋ ପାଖରୁ କମି ଯାଉଛି, ମୋ ପାଖରୁ କମି ଯାଉଛି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସିଗ୍ନାଲ, ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ଦଉଛେ, କମି ଯିବାର ମେସେଜ ଦଉଛେ। ମୁଁ ଗରିବ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଜାରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆରେ ଭାଇ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜ୍ୟାକେଟ ଆଜି ପିନ୍ଧିଛୁ। ହଁ ତୋ ଜ୍ୟାକେଟ ଟା ଭଲ ନୁହଁ କି, ତୋ ଭଳିଆ ଜ୍ୟାକେଟ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି ଭାଇ, ଗରିବ ଲୋକ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛେ, ଗରିବ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କମି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ମନରେ ବି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣ କରୁଛି ନା, ସିଏ ଗୋଟେ ବିଶାଳ, ଯେତେ ବିଶାଳ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ ସେତିକି ବିଶାଳ ଫଟୋ କପି ମେସିନ ଗୋଟେ ଆଉ ସିଏ ଆମର ଏଇ ଭାବନାର ହଜାର ହଜାର କପି କରିକି ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ନା, ଆମେ ଯଦି ଏକ ଦବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ଜିରୋ ଲଗେଇକି ଫେରିବ। ତାହା ଗୋଟେ ହଉ, ଦିଟା ହଉ, ତିନିଟା ହଉ, ପାଞ୍ଚଟା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ଗୋଲ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଲ, ତାହାର ଡାହାଣ ପଟେ ସେ ଶୂନ ଲଗେଇକି ଫେରେଇ ଦବ। ଆମେ ଯଦି କମି ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭିତରେ ଅଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଗରିବ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଆଉ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ସରିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଠିକ ଏକା ଭଳି ସିଏ ଅନେକ ଅନେକ କପି ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଦରଦ। ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢି ଚାଲେ, ତାପରେ ଆମେ କହୁନେ ଭାଇ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ କଣ ହବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ବଢି ଯାଉଛି। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ କଣ ହବ, ଅଣ୍ଟୁନି। ଯୋଉ ମେସେଜ ଦଉଛେ ସେଇ ମେସେଜ ଆମ ପାଖରେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଇନକମ କଣ ହୁଏ ନା, ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ ବା ଇନକମ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ମେସେଜ ଦବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆମେ ଯେତେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା ହାତରୁ କମିଯିବ। ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେ ଭାବୁଛି ଏଣୁ ସେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି ବୋଲି, ଦରମା ପାଇଲି 2 ଦିନ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ନେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଗାୟବ କରିନେଲା। କାହିଁକି ନା ଆମେ କମି କମିର ମେସେଜ ଦଉଛେ।
ଭଲ କଥାରେ ଖୁସି ହଉନେ, କମି ଯାଉଛି ବୋଲି କେବଳ ଭାବୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପାଟର୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପାଟର୍ନକୁ ଉଡେଇଦବା। ଏଇ କମିକୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତିରେ ବଦଳେଇ ଦବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ବଦଳେଇବା ଆମେ ଶକ୍ତିରେ। ଆମର ଯୋଉ କମିର ଭାବନା, ତାକୁ ଆମେ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳେଇ ଦବା। ଏଇ କଞ୍ଜୁସିର ମାନସିକତାରୁ ଏକ ରାଜାର ମାନସିକତାକୁ ଆସିବା। ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ କଞ୍ଜୁସିର ମାନସିକତା ରହିଛି, ଆମେ ଏକ ରାଜାର ମାନସିକତାକୁ ଆସିବା। ରାଜା ମାନସିକତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି, ଆଗ ମନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା। ରାଜାର ମାନସିକତାକୁ ଆମେ ଆସିବା। ରାଜା ସିଏ ନୁହେଁ ଯାହାର ଟ୍ରେଜେରୀ ଫୁଲ ଅଛି। ରାଜା ସିଏ ନୁହଁ ଯାହାର ଟ୍ରେଜେରୀ ଫୁଲ ଅଛି, ସିଏ ରାଜା ନୁହଁ। ରାଜା ସିଏ ଯେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ମହାରାଜଙ୍କ କଥା। ରାଜାର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେନା ଅଛନ୍ତି, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଧନ ଅଛି, ଦୌଲତ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ପୁଣି ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଧନ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ହଁ ଭାଇ ହେଇଯାଉଛି, ଦୁଃଖେ ସୁଖେ 40,000 ଦରମା ଚଳି ଯାଉଛି, ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି ଭାଇ। ଇଏ ରାଜାର ମାନସିକତା ନୁହେଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା କହୁନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କାହାଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏଇ ମେସେଜ ଦବା ଯେ ମୋ ରାଜାର ମାନସିକତା ଅଛି। ଯେମିତି ରାଜା ତାର ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ତାପରେ ତାପରେ ଫୁଲ କରୁଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୋର କମାଣ୍ଡ, ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ, ମୋ ଟ୍ରେଜେରୀ, ମୋ ପର୍ସ ସବୁବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଫୁଲ ହଉ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଧନ କମେଇ ହବ। ରାଜା ଜାଣିଛି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଧନ କମେଇ ହବ। ପ୍ରତିଟି ରାଜାର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ରାଜା। ଆମେ ଲିମିଟ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟରେ ରହିବାନି, ଏଇ ଟେକ୍ନିକକୁ ଆପଣେଇ ଦବା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି କହିବା, ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ସେଇ ନଜରରେ ବୁଝିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ ଯେ ପଇସା, ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ, ପଇସା ଏକ ଜୀବିତ ଊର୍ଜା ଅଟେ। ଏଇ ଗଛଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ପଇସା ଏକ ଜୀବିତ ଊର୍ଜା ଅଟେ। ତାର ଜୀବନ ଅଛି ସେ ଏନର୍ଜିର। କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ କୁହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଊର୍ଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଛି। ପଇସା ଗୋଟେ ଜୀବିତ ଊର୍ଜା। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାଏ କି ଆମେ ଯେମିତି ପଇସା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛେ ନା, ପଇସା ବି ଗୋଟେ ଜୀବିତ ଊର୍ଜା ନା। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ତାର ମାଲିକ ନା। ଆମେ ଯେମିତି ପଇସାକୁ ନେଇକି ଭୟ କରୁଛେ, ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ସରିଯିବ କି, ସେମିତି ପଇସା କଣ କରୁଛି, ତା ମାଲିକ ବିଷୟରେ ଭାବନା ରଖୁଛି। ତା ମାଲିକ କଣ ଭାବୁଛି ତାକୁ ନେଇକି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପଇସାକୁ କେତେ ରକମ ଆମେ ରଖୁଛେ, ଗୁଡେଇ ଦଉଛେ, ବା ସେଲ୍ଫରେ ରଖି ଦଉଛେ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ତା ଗୁଡିଆ ତୁଡିଆ କରି କଣ୍ଟାରେ ରଖି ଦେଇଥିବେ, ପକେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିକି ରଖିଥିବେ। ହେଲା, ତେଣୁ ତା ମାଲିକ ତାକୁ କେମିତି ରଖିଛି, ତା ମାଲିକ ବିଷୟରେ ବି ସେ ଭାବୁଛି। ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ କରିବ, ଯଦି ପଇସାକୁ ଆପଣ ଗୁଡେଇକି ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆପଣ ସେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ? ତେଣୁ ପଇସା ଯୋଉ ଜୀବିତ ଊର୍ଜା, ସିଏ ବି ତା ମାଲିକ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ମାଲିକ କଣ। ଯଦି ଆପଣ ପଇସାକୁ ମୁଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି,
ଆଉ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ତାକୁ ଏକ କଏଦ ଭଳି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ତାହାର ଦମ ରହେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଉର୍ଜାର ନିୟମ କଣ? ଏନର୍ଜିର ନିୟମ କଣ? ନା ବହିବା ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତାକୁ। ଉର୍ଜାର ନିୟମ ହଉଛି ବହିବା। ନିହାତି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ କିଛି ହାର୍ଡ କ୍ୟାଶ ରଖିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପଇସାକୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପଇସାକୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପଇସା ଯୋଉ ଉର୍ଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉର୍ଜାର ଧର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରବାହ ହବା। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ, ଯେମିତିକି ପାଣିକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିବା, ପାଣିକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିବା ତ କଣ ହବ? ନା ତା ସଢିଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଖରୀ ଗାଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସିବ, ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ରହିବ ସେ ତ ପାଣି ନା, ସିଏ ବି ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ବହୁଥିବା ପାଣି, ଯୋଉ ପାଣି ବହୁଛି ନଦୀରେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀର ପାଣି ବି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁଥିବା ପାଣି ସର୍ବଦା ତାଜା ଆଉ ନିର୍ମଳ ରୁହେ। ପଇସାକୁ ସେଇଭଳିଆ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ଯାଉଛେ। ପଇସା ବି ସେଇ ପାଣି ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ କରେନ୍ସି କହୁଛେ। ପଇସାକୁ ଆମେ କରେନ୍ସି କହୁଛେ ନା, ଯାହା ପ୍ରବାହ ହବାକୁ। ଆଉ ଏଇ କରେନ୍ସି କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନା କରେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। କରେଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରବାହ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରବାହ ହବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ପଇସାକୁ ଆମେ ପ୍ରବାହ ହବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। କେମିତି ଦବା? ନା ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ପଇସା ଦବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯାଦୁ ଶବ୍ଦଟି କଣ ଅଟେ? ଏଇ ବାକ୍ୟଟି କଣ ଅଟେ? ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଆମ ଦିମାଗରେ ତାକୁ ରୋପଣ କରିଦବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ତାହାକୁ ଦିମାଗରେ ରୋପଣ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ପଇସା କୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରବାହ କରିବା। ଏଇ ବାକ୍ୟଟି କଣ? ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଆମ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ତାକୁ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ପକେଇଦବା। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ସରୁ ଆମେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କି ପକେଟରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ବା ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କାନର କି ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ପଇସା ଦବାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଓପନ ଆଇରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ନୋଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ଯୋଉ ସ୍କାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନକୁ ମନ ନିଜ ଭିତରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପୁରା ତାକତର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଧାଡି ଗୁଡିକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଦୋସ୍ତ, ବା ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଯାଅ ଏ ଦୁନିଆର ସେବା କର। ଆଉ ଢେର ସାରା ଦୋସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୋଟଟି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ବା ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବରଟି ଟିପୁଛନ୍ତି, ବା ସ୍କାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଓପନ ଆଇରେ ତାକତର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ପୁରା ଦିଲ ସେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଅ ଯାଅ ଏ ଦୁନିଆର ସେବା କର। ଆଉ ଢେର ସାରା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ନେଇକି
ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ଏଇ କଥାକୁ କମାଣ୍ଡର ସହିତ ପ୍ରତିଟି ପଇସାକୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯୋଉ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲୁଚି ରହିଛି, ଏହା ପରମାଣୁ ବୋମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ରୂପକ ଜମିରେ ଏ ମଞ୍ଜିକୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦେବେ, ସେ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହବ, ଆପଣ ବିନିମୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଟଙ୍କା এই ସୃଷ୍ଟିର ସହଯୋଗରେ ଲାଗିବା ପରେ, এই ସୃଷ୍ଟିର ସେବା କରିସାରିବା ପରେ, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଡିକୋଡ କରିବା, ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଡିକୋଡ କରିବା, ଏକ ଡିପ୍ ଲେବୁଲକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା, ତ ଆମର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ୱେରିଂ ଅଛି, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦଉଛେ, ଅର୍ଥାତ ଡରରୁ ଦୂରକୁ ଆସୁଛେ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଫୋକସ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପଇସାକୁ ବିନିମୟ କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଯୋଉ କମିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଆମର ଫୋକସ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପଡିଯିବ ଏ ପଇସା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ। ଆମେ କେଉଁ କଥାରେ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ? ମୁଁ କୋଉ କଥା ଉପରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ନା, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି କିଣିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ସେ ପଇସାକୁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ପରଚେଜ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ମନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରଚେଜିଂ କାପାବିଲିଟି, ପରଚେଜିଂ କାପାସିଟି। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଦଉଛେ, ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟେ ଖାଇଲେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ କିଣିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଯିଏ କିଣି ପାରୁନି। ଆମେ ତ କିଣି ପାରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ এই ୟୁନିଭର୍ସକୁ, ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ସିଗ୍ନାଲ ଦଉଛେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିଗ୍ନାଲ ଦଉଛେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯେ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ଏଇ ନିୟମ, ଯିଏ ସକ୍ଷମ ଅଟେ, ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଆହୁରି ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଆମ ଲାଇଫରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ। କଣ ବୁଝୁଛେ? ନା ଧନୀର ପୁଅ ଧନୀ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଡାକ୍ତର। କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ, ଯିଏ ଯେତେ ସକ୍ଷମ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି ସେତେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଆଜି ସୃଷ୍ଟିର 100 ଟଙ୍କାଟି 4% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 96 ଟଙ୍କା ଅଛି, 96% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ୟୁନିଭର୍ସ ଆଜି ବାଣ୍ଟିଛି, 96% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 4% ପଇସା ଅଛି, 4 ଟଙ୍କା ଅଛି। 4% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 96 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଦଉଛେ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ସେଇ ଲାଇନକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରେଇ ଦବା, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଦୋସ୍ତ, ଯାଅ ଏ ଦୁନିଆର ସେବା କର ଆଉ ଢେର ସାରା ଦୋସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ, ଯାଅ ଦୁନିଆର ସେବା କର। ୟାକୁ ଆମେ ଡିକୋଡ କରୁଛେ ନା? ଏଇ ଯୋଉ ଦୁନିଆର ସେବା କର, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟି ଆମେ କହି ଦଉଛେ, ଏ ଲାଇନଟି ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବିଚାର। ଆମେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ପୁଣି ତାକୁ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛେ ଯେ ଯାଅ ଦୁନିଆର ସେବା କର। ଏଇ ପଇସାକୁ ଏକ ମିଶନ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ରଖିଥାଏ, ଯାହା ପଇସାକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ, ଯେ ଯାଅ ଦୁନିଆର ସେବା କର।
ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବା ବାଲାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛେ ତ ସେ କାଗଜର ଖଣ୍ଡିଏ ନୋଟ ନୁହେଁ ବା କାଗଜର ଗୋଟିଏ ଟୁକୁଡା ନୁହେଁ, ତାହା ତା ଛୁଆର ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ହେଇପାରେ, ତାହା ତା ବାପାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ, ତାହା ତା ଗାଁର ଜନ୍ତାଳ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ହେଇପାରେ, ଯାହା ତା ଛୁଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହେଇପାରେ। ଏଇ ପଇସା ଗୋଟେ କାଗଜର ଟୁକୁଡା ନୁହେଁ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସେବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆଜି ଯୋଉ ପଇସା ବି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦାର ହୃଦୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା କଡରେ ଯଦି କାହାଠୁ କଇଥ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କାର କିଣିଲେ, ତ ସେ ପଇସା ତା ଘରେ ଡାଲି ଅଧା କେଜି ହେଇପାରେ। ତ ଦୁନିଆର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ବାଇଗଣ ଅଧିକା ପଇସା ନେଇଗଲା। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଚାଷୀ କଣ କରିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ପଇସା ଆମେ ଖାଇବା? ଭଲ ଘରଟିଏ କଲେ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପଇସା ନେଇଗଲା। ଆରେ ଭାଇ ପଇସା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ କଣ ସିମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟିକି ଘର କରିଦବୁ? ତ ସେଇ ପଇସା ତା ଘରେ କେତେ କଣ କରୁଛି। ତ ଯାଅ ଦୁନିଆର ସେବା କର। ପଇସାକୁ ଆମେ ଏଇ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛେ, କାହା ଘରର ରେସନ ହେଇପାରେ ସିଏ, କାହା ଘରର ମେଡିସିନ ହେଇପାରେ ସିଏ, କାହାର ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ସିଏ। କେହି କେହି ମେଡିକାଲରେ ପଡିଲା ବେଳେ ଆସିକି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, କାହାର ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏହା ଏକ ଜୀବିତ ଉର୍ଜା। ଜୀବନ ତ ସିଏ ବଞ୍ଚାଏ ଯାହା ପାଖରେ ଜୀବନ ଥାଏ। ଡାକ୍ତର ସେବା କରୁଛି, ସେ କଣ ମୃତ କି? ଜୀବନ ଅଛି ନା ତାର। ପଇସା ବି ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉର୍ଜା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ହବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଆମେ ଖୁସି ହବା? ଆମେ ଯୋଉ ପଇସାଟି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ତାହା କାହା ନା କାହାର ଜୀବନ ସହାୟକରେ ଆସୁଛି। ସେଇ ଭାବନାକୁ ରଖିକି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯିବା। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଦବା ବାଲାର ହାତ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରହେ। ଆମେ ଯଦି ପର୍ଚେଜ କ୍ଷମତା ଆମର ବଢୁଛି, ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି ଆମ ହାତ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କୃତଜ୍ଞତାର ଦୀପ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଳି ଦଉଛେ। 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, 21 ଦିନ ଚାଲିବ ଆମର କୃତଜ୍ଞତାର ଦୀପ। ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛି ଭଗବାନ, ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛି। ସେଇ ପଇସାର ଭାବନାରେ ଆମେ ପଇସାକୁ ଦବା, ଏଇ ପଇସାକୁ ଛାଡିବା ଆମ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ହାଇ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେ ଯାଅ ଦୁନିଆର ସେବା କର। ଆମ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ, ଆମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ହାଇ କରିଦେଲା ଏଇ କଥା ପଦିକ। ଥାର୍ଡ କଥା ଆମେ କଣ କହିଲା, ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦଟି, ଯେ ବହୁତ ସାରା ଦୋସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସ। ଏହା ଏକ କମାଣ୍ଡ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପଇସାର ମାଲିକ ନା। ବହୁତ ସାରା ଦୋସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଫେରିଆସ। ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଆମେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ, ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଆମେ କମାଣ୍ଡ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତାର ମାଲିକ, ମୁଁ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛି, ଏଟା ମୋର ଆଦେଶ, ମୁଁ ରଜା ସମାନ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ସମ୍ରାଟ। ମୋ ପଇସା, ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଯାଅ, ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଦୁନିଆର ସେବା ତମେ କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛ, ତୁମର ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ ହେରି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର କମାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଆଦେଶ, ଯାହା ଆମର ଅବଚେତନ ମନରେ ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆମେ ଦଉଛେ, ଏଇ କମାଣ୍ଡକୁ ଦଉଛେ, ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦଉଛେ। ଆମେ ଏବେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛେ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛେ ତୁମେ ଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଯିବା ତାହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ରେସନ କିଣିଲେ, ଆମେ ବଜାରରୁ କିଛି ସଉଦା କିଣିଲେ, ଯିବା ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯିବ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଖୁସିରେ ଯିବାକୁ ଦବା ଏବଂ ତାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଧରି ଆସିବା ପାଇଁ ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ ଯେ ଯାଅ ତୁମେ ଦୁନିଆର ସେବା କର, ପୁଣି ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରିକି ତମେ ଫେରି ଆସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛେ ଯେ ହେ ପଇସା, ଏଇଟା ହଉଛି ତୋର ଅସଲି ଘର, ତୁ ଏଇଠି ରହ।
ଯାଅ ଏବେ ତୁମେ ତୁମର କାମ କର, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହ, ପୁଣି ତୁମେ ତୁମର ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରି ଆସ। ଇଏ ହଉଛି ଲ ଅଫ ମଲ୍ଟିଫିକେସନ, ବହୁ ଗୁଣିତ କରିବାର କଥା। ଇଏ ହଉଛି ଗୁଣନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ଏଇଭଳି କହିଦେଲେ ସତରେ ହେଇଯିବ କି? ପ୍ରଶ୍ନ। ୟେସ୍ ନୋ ରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଲାଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଯାଅ, ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଯାଅ ଏ ଦୁନିଆର ସେବା କର, ଆଉ ଢେର ସାରା ଦୋସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ଆସ। ଏଇ ଲାଇନ କହିଦେଲେ ସତରେ କଣ ଏମିତି ହେଇଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ କଣ କରିବା? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ୟେସ୍ ନାଇଁ କି? ୟେସ୍, 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 ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦବା ଉଚିତ ହେଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବି ଏହାର ଉତ୍ତର ନୋ। ଯଦି ଏମିତି କହିଥିଲେ ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପଇସା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେ କଥାକୁ କହିଦବା। ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହିବି ଏହାର ଉତ୍ତର ନୋ। କାହିଁକି ନା ଏ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଗର। ଯେମିତି ବନ୍ଧୁକର ଟ୍ରିଗରକୁ ଆମେ ଟିପିଲେ ଟ୍ରିଗର ଶବ୍ଦ ଭେଦ କରୁନି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରୁନି, ବନ୍ଧୁକରେ ଥିବା ଗୁଳି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରୁଛି। ଏ ଶବ୍ଦ ସେମିତି ଟ୍ରିଗର, ଟ୍ରିଗର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ହେଇଯିବ ଏ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଟ୍ରିଗର ଟିପିବେ, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ ନ ରହିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବେନି ଆପଣ। କାହିଁକି ନା ଅସଲି ଯାଦୁ ହଉଛି ଏଇ କଥା କହିବାର। ଏଇ କଥା ସତ ହବ ସେତେବେଳେ, କେତେବେଳେ ହବ ନା ୟାର ଅସଲି ଯାଦୁ ହଉଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆମର ଭାବନା। ଆମେ ସେ କଥାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଆମର ଭାବନା କଣ ଅଛି? ଖାଲି ସାରେ କହିଛନ୍ତି କହିବି ବୋଲେ ହବନି। ବନ୍ଧୁ ଭଳି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ସେବା କରୁ, ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫେରି ଆସୁ। ଏ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା, ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରରେ ପଢିଛେ ଇଣ୍ଟେନସନ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ, ପଢିଛେ ନା ନାଇଁ? ଆଫର୍ମେସନ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଏକୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ପଢିଛେ, ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷା ଯୋଉ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ର ସହିତ ଏ କମାଣ୍ଡକୁ ଦବାର ଅଛି। ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛେ, ଯେତିକି ବି ଆମେ ପଢୁଛେ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ରହିଛି। ଆମକୁ ସେଇଠି ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦରକାର ହେଲା, ଭାବନା ଦରକାର। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମୁହଁରେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ କରୁଛେ ପଇସା ଦେଲା ବେଳେ, ବୋଲେ ଏ କଥା ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି। ପେଟରେ ରଖୁଛେ, ଆମେ କହୁନେ ତାର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା ପେଟରେ ଗୋଟେ କଥା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମୁହଁରେ କହିବା ବନ୍ଧୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ସେ ସବୁ କଥା ହେଲେ ହବନି। ଆମକୁ ସେଇଠି କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଟର ଭଳିଆ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଅପେରାରେ, ପାଥେଟିକ ସିନ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ଲେବୁଲକୁ ନଗଲେ ସେ କାନ୍ଦି ପାରିବନି କି କନ୍ଦେଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହବା କଥା। ଆମକୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ଆମେ ଧନର ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରଚେଜ କ୍ଷମତା ଅଛି ନା? ଆଳୁ 5 କେଜି ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ନଥିଲେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ କୋଉଠୁ? ସେଇ ଆଳୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଜାରରେ କିଛି ଲୋକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସମ୍ରାଟ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ସମ୍ରାଟ? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ପରଚେଜ କ୍ଷମତା ଅଛି ତ ମୁଁ ସମ୍ରାଟ। ମତେ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହବ, ଆଉ ପଇସାକୁ ନିଜର କର୍ମଚାରୀ ବା ସେନାପତି ଭଳି କାମ ପାଇଁ ପଠେଇବାର ଅଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ହାତରେ ଯୋଉ ନୋଟଟି ଅଛି, ଏ ନୋଟଟି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି।
କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣେ, କଣ ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିଥାଏ? ସେତେବେଳେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାଏ? ଡିକୋଡ କରନ୍ତୁ ନିଜ ସହିତ ଆଜି, ଛୋଟିଆ କ୍ଲାସ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଭାଇଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତା ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣେ, ସେ ମଞ୍ଜିକି ସେ କଣ କରିକି ରଖିଥିବ? ଅନ୍ୟ ଧାନକୁ ଅନ୍ୟ ବିହନକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରଖିଥିବ। ସେ ଯୋଉ ବିହନ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି, ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ଘରେ ରଖିଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ସେ ସାଙ୍ଗରେ, ନେଇକି ମାଟିରେ ଫୋପାଡି ଦଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କାନ୍ଦୁଛି? ମୁଁ ମୋର ସାଇତିକି ରଖିଥିବା ଧନ, ସାଇତିକି ରଖିଥିବା ବିହନ ଆଣିକି ମୁଁ ଜମିରେ ଫୋପାଡି ଦେଲି ବୋଲି। କଣ ସେ ଛାତି ପିଟି ଥାଏ ଯେ ମୋର ମଞ୍ଜି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି, ମୋର ଲସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି? କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ଏଇ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା ବେଳେ ସେ ଖୁସିରେ ହସୁଥାଏ, ତାର ଆଖିରେ ଚମକ ଥାଏ, ତାର ଚେହେରା ଚହଟୁ ଥାଏ। ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଜମିରେ ଥିବ, ତାର ଖାଇବା ସମୟ ଗଡି ଯାଇଥିବ, ତାର ଗାଧୋଇବା ସମୟ ଗଡି ଯାଇଥିବ, ତା ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ସେ ବୁଣୁଥିବ, ତା ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସି ଯାଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଜମିକୁ ଏଇ ମଞ୍ଜି ଯାଇକି ନଷ୍ଟ ହଉନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଭେଷ୍ଟକୁ ସେଇ ମଞ୍ଜି କଣ ହଉଛି ନା ଗଛ ବନିଯିବ, ଗଛ ବନେଇଲେ ହଜାର ହଜାର ଶସ୍ୟ ଦବ। ଏ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ତା ପାଖରେ ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁନି, ଖୁସିରେ ମଞ୍ଜି ପକଉଛି। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଇନଭେଷ୍ଟ ହଉଛି ମଞ୍ଜି। ପଏଣ୍ଟ, ପଏଣ୍ଟ। ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟ ହଉଛି ମଞ୍ଜି। ଆମେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛେ, ମେଡିସିନ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ହେଲା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଇଥିରେ ନେଇପାରିବା। ଆମେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଉଛେ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ପିଉଛେ, ଆମେ ଘର କରୁଛେ, ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ କରୁଛେ, ହେଲା। ଆମେ ଗରିବ ପିଲାଟିକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଦଉଛେ, ଆମେ ସେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛେ, ଆମେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛେ। ଯାହା ନା ଯାହା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ, କୌଣସି ପଇସା ଆମର ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କାହା ନା କାହା ପାଇଁ ଆମେ ମଞ୍ଜିଟିଏ ବୁଣୁଛେ। ଏଇ ନଜରରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏଇ ନଜରକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଆମେ ଅମୀର ହେଇଯିବା, ଆମର ଡର ଗାୟବ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଆମେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଘାବରେଇବାନି, ବରଂ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ ମାସ ଯାକ ସେବା ଦେଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଫ୍ୟାନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଘର ଲାଇଟ ହଉଛି, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ 1000 ଟଙ୍କା ଆସି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମନ ଉଣା ହେଇଯାଉଛି, କଣ ଏ ମାସର ବିଲ୍ ବଢିଗଲା କାହିଁକି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଥରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି କାଢିବାକୁ ଦିଆ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ 5000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହଉ ପଛେ ମତେ କେମିତି କାଢିବାକୁ ନ ପଡୁ। କିନ୍ତୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁବେଳେ ହେଇଗଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଟା ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହବ। କଣ କାହିଁକି ବଢିଲା? ମୁଁ ପରା ମନା କଲେ ବି ଫ୍ୟାନ ଟା ସେମିତି ଘରେ ବୁଲୁଥିବ, ମୁଁ ମନା କଲେ ବି ଲାଇଟ ଟା ସେମିତି ଜଳୁଥିବ, ହେଲା। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡର ଅଛି, ସେ ଡରକୁ ଆମେ ଛାଡିଦବାର ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମେ କହିବା, ଆସ ବନ୍ଧୁ, ତୁମ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ତୁମ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡି ତୁମ ସହିତ ତୁମର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ତୁମେ ଧରିକି ଆସିବ। ଏଇ ଭାବନାକୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ସହିତ ରୋପଣ କରିଦବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତାର, କଣ ଉଦାହରଣ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, 500 ଟଙ୍କାର ସାମାନ କିଣିଲେ। ଆମେ ପର୍ସରୁ 500 ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ, ଦୋକାନୀ କି 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲା। ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ନୋଟକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋସ୍ତ ଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁ ଭଳି ନୁହେଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଗିକି ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛେ, ତ ନୋଟକୁ ସେମିତି କେବେ ଦେଖନ୍ତୁନି, ହେଲା। ତାକୁ ଦୋସ୍ତ ଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଗିକି ଦେଖନ୍ତୁନି। ହଁ, ଓ ମନକୁ ମନ କହନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଦୋସ୍ତ, ତୁମେ ମତେ ଏଇ ସାମାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲ।
ମନ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଆସିବା ଦରକାର ହେଲା। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଆମେ ରଖିଥିବା ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ 100 ଟଙ୍କାର ପକେଇବାନି, କେତେ ବାଟ ଆପଣ ପେଲିକି ଯିବେ? ତେଣୁ ପଇସାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏବେ ଯାଅ ଦୋକାନୀ ଭାଇର ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ପଇସା ମନେ ମନେ ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଯାଅ ତୁମେ ଦୋକାନୀ ଭାଇର ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାର କ୍ଷମତା ବଢାଅ, ତାର ଧନ ବଢାଅ, ପୁଣି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଲେଉଟିକି ଆସ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଡାହାଣ ପଟେ ଖାଲି ଶୂନ ଲଗିକି ଆସିବ। 5,000 ହଉ, 50,000 ହଉ, 5 ଲକ୍ଷ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ସେ ଫେରିକି ଆସିବେ। ଯଦି ଆମେ ଏହା ଫିଲ୍ କରି ନୋଟକୁ ଦୋକାନୀ ହାତକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଖୁସିରେ ପଇସାଟା ଦେବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳେ, ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିବ, ଆଉ ଦୋକାନୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନୋଟଟି ନବ, ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ ହବ। ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ ହବ। ଏବେ ଆମେ କହିବା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କଥା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ନୋଟ ନୁହେଁ, ୟୁପିଆଇ ବା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ର ବ୍ୟବହାରକୁ ବହୁତ ବଢାଇ ଦେଇଛି। କଣ ଏଠି ଏ ନିୟମ ସମାନ ରହିବ? ଏଠି ଏ ନିୟମ କାମ କରିବ? ଉତ୍ତର ହଉଛି ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି ନା ଉର୍ଜାର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ଉର୍ଜାର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ତ ନିରାକାର, ଏହାର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ବଟମଟିକୁ ଦବାଇବା ପେମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ, ବା ତାର ପାସକୋଡ ଟିକେ ଦବା, ପିନ୍ ଟିକେ ଦବା, ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏକ ପାରାକୁ ଆକାଶରେ ଖୁସିରେ ଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାଦରେ ଆମେ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ବାନ୍ଧିକି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମେସେଜ ଆସେ, ତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ, ତଥାସ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଯାଅ ତୁମେ ଯାଅ, ଖୁସିରେ ଯାଅ, 100 ଗୁଣା 1000 ଗୁଣା ହେଇକି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଫେରି ଆସ। ଏଇ ଟେକ୍ନିକ କୁ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରି ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ଆମେ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରି କରୁଛେ ନା, ଏଇ ଟେକ୍ନିକ କୁ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଡରୁଛେ, ଈର୍ଷାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଥିଲେ, ଏହା ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଲଭ ସର୍କୁଲେସନ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ପ୍ରୟୋଗରେ କଣ ଆମକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ, କଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।